top story. Israel has invaded the Gaza Strip. 81 Palestinians killed in Israeli airstrikes over the past 3 days. 10 days of aerial attacks that have left more than 200 Palestinians dead. 235 Palestinians have died. 571 Palestinians. More than 600 Palestinians dead. 628. 660 Palestinians dead. More than 700. 834. The number of Palestinians killed above 1,000. 1,034 Palestinians dead, most of them civilians. 1,200. 1,300 Palestinians more than dead. 1,400 dead Palestinians. 1,500 Palestinians. More than 1,600. 1,650. More than 1,800. More than 1,900. 2,000 Palestinians. More than 2,100 Palestinians dead. This is a humanitarian catastrophe of that. There is no doubt. Almost 2,500 dead. We began filming this documentary on August 15th, 2014. Israel and the armed factions of the besieged Gaza Strip had been fighting for weeks. When a 5-day ceasefire was declared, journalist Dan Cohen and I entered Gaza for the first time. We headed straight for the Shujaiya neighborhood, where the most ferocious fighting had taken place. أنا اسمي عز الدين خضر حسن محمد شويدة من بئر السبع عمري 38 سنة سيدي انولد في الشجاعية أبو سيدي انولد في السبع اللهم صل على سيدنا محمد بعدش في فرق بين أرض السبع وبين أرض الشجاعية أو أرض أي أرض من كل أرض فلسطين وما بميزش يعني أنا ما فيش مشكلة بيني وبين أي مواطن إسرائيلي أنا اشتغلت في إسرائيل وكنت ولد صغير اليهودي وكنت أقلطه عن الشارع لكن الحكومة الإسرائيلية نفسها علمت الولد هذا وطلعته في طيارة يقتل أولادي. We need to win the Arab. The Arab make us problem. Fucking Arab, fucking Muhammad. This is the street-level view from Shujaiya, the area east of Gaza City that extends all the way to the Israeli border. Block after block of ruin, multi-level family homes flattened by Israeli artillery and missiles. By nightfall, open fires are the only source of light here. And when we visited, bodies were still being exhumed from the rubble. Much of this destruction took place in the course of a few hours on July 23rd, when the invading Israeli forces found themselves under ferocious fire from local resistance forces, enduring unexpectedly heavy casualties. As the Israeli infantry fled in full retreat, they called in an artillery and air assault, killing at least 120 Palestinian civilians and obliterating thousands of homes. The killing of Gaza. خاشوا المنطقة هذا ده المغرب وين ما كان قاعد يعفوا القذايف بال40 قذيفة ينفجر كل ثانية في هذا اليوم كل ثانية قذيفة لا تاني يوم الصبح نفس الميعاد كل ثانية وين ما كان وهذا انت في الدمار كيف
قاعد يخبطوا وين مكان دور مهدمه وفي الناس والناس في قلب هذا وبخبطوا. These are the scenes of Shujaiya's residents as they fled Israel's bombardment to the relative safety of Gaza City. Most would return to ruins, to shells of homes, with nothing but whatever they were able to carry on their backs. Driven decades ago from their land in what is now Israel, they had become refugees all over again. اجت اول قذيفه فوق في الدار الطابق الفوقاني، قلنا يا عون طلع يمكن مش عنا، واحنا في غرفه واحده كنا 50 نفر، اولادي وبناتي واولادي في غرفه واحده. اتهضرم الطابق الفوقاني واحنا نقول مش عنا، مش مستجرين نطلع من الغرفه. اتهضرم الطابق الثاني، هذا طابقين واحنا في قلب الغرفه، واحنا نستدعي ربنا واستدعينا الصليب واستدعينا الامن الدفاع يجوا يطلعونا من قلب البيت، ولا واحد اجانا، ولا واحد اجانا. قلنا يا رب حمايتنا انت. ضلينا قاعدين الا هذا قبل السحور بشويه له بقول والله جاي عبالي كاسه قهوه. قلت له والله يما لا قوم اعملها لك. قال لي لا بدنا. قلت له والله لا اعملها. قمت خشيت المطبخ، عملت كاسه القهوه وطلعت بدير فيها بالكوبايه للقذيفه في قلب المطبخ. يشهد علي الله الساعه بصب في كوبايه القهوه الا القذيفه بتدب في المطبخ. خشينا شربها. قلت له لا يجرى لك ايش، تضل حسره في قلبي وانا ضل طيبه. ابني الثاني نايم في غرفه نومه، رحت جبته قلت له قوم يما حتى نموتنا يلاقونا كلنا في غرفه واحده ما يدوروش علينا. الساعه دوب وخش باب الغرفه اللي احنا فيها الا القذيفه في قلب غرفته. للساعه 6 واحنا المزيكا تدينا قذايف وصواريخ، والحمد لله طلعنا حافين وهدوم فيش الا الهدوم اللي علينا وبروسنا. لقينا الاسعافات وين؟ اول الشارع اللي غاد. حملت الطفال، انا واحده من الناس، انا عندي غضروف وتعبانه ومريضه، من حلاوه الروح حملت 4 أنفار واجري. لما شافني الاسعاف لفوا اجاني، حملت البنات الصبايا والطفال واحنا ضلينا نجري في الشارع. صرنا نخبط على ميتين، على شهداء. الشارع لقيناه كله شهداء. انا واحده من الناس وانا بجري الا انا واقعه فوق شهيد. التفتت بحسب حالي انهبلت انجنيت وضليت اجري ما شفتش شيء. قمت وضليت اجري من حلاوه الروح، والحمد لله وصلنا المدرسه ما فيش فينا نتفت حيل بالمره. قعدنا 55 يوم في مدرسه الهدى وحمامه في الشيخ رضوان. والاولاد طفال 2 طلعوا يشتروا لبن يتصحروا، اجى الصاروخ فيهم. هدول بقوا مقاومين، مقاومه هدول الطفال ابو 10 سنين. هات هدول مقاومين، هدول مقاومين، هدول الاطفال مقاومين، هدول ينعدوا مقاومه وبيتهم انهدم. ليش ينهدم بيتهم؟ احنا بنقول لليهود هيك، ليش تهدموا بيت البري؟ Not everyone was able to escape the Israeli invasion of Shujaiya. Some, like Nasser Shamali, remained trapped in their homes, and as they tried to escape, they were hunted. في واحد من دار شمالي طلع سلم حاله ضخوه في صدره. بقوا متصوبين على الارض، يجوا طخطخوهم قوات الخاصه صفوهم تصفايه. هان فكروه هنا هان، اجت الطلق هان في ايده. هاي هضروا هذه انه ربنا بتطلع له بده يعيش. ضخوه في قلبه، فكروها في قلبه بس اجت في ايده. اجينا واحنا قاعدين وانا قاعد في قلب البيت وحاجات زي هيك، اللي هو بهد الحيط الحاصل من ورا، سكتها ولا وطبطخ في قلب الحاصل. طلعت انا سلمت له حالي زي هيك، حطيت ايدي على راسي، يعني لما طلعت سلمت حالي له. واحد بيسلم حالك، واحد بيسلم للعسكري للضابط. المشكله مش جندي، المشكله ضابط، الضابط تبع المجموعه.
ما تكلمش ولا كلمة ولا حرف ولا أول ولا آخر، اللي هو على طول بضخني الطلق. لما ضخني الطلق ارتميت على الأرض، صرت التعفل، بعدت عنهم شوية ورجعوا لغاد. عاود رجع الجندي دربالة، ضخني 3 إطلاق زي الإعدام يعني. بس من حمد الله عشان في أواعي وفي كذا ما جاتش ولا طلق فيا يعني. وراحوا وانا ضليت في قلب البيت متصاوب هلقيته من الطرح والهدى. كل هيت ربطت ايدي، عقدت ايدي ربطتها، بطل من الشباك هيك عليه لو بكسر في العمدان، وبكسر في العمدان من هنا. لما شفت الشوفه زي هيك قلت الله اكبر، ما نموتش طخ، نموت تحت الردم تحت البطول وانت طاير تطلع على السطح كيف بده يقع فوقيك، ولا انه حجر بده يقع فوقيك يقتلك. والله غير يا رب غير اطلع. صرت امشي فوق الردم هلقيته والزنانه فوقيه، الزنانات فوقيه بيمشي، وين انا بمشي هنا بيمشي ورايا. انا قلت لقيتها مش خايفه، لقيتها من الطاخ. انا قلت لقيتها يمكن الزنانه تسلخني صاروخ يعني. وانا ماشي لقيتها وانا طالع بقول هذا الزنانه ضربتني الصاروخ. 4 ايام له بنزف دم، ايش الدم ناشف في الجلابيه وشي اخضر وشي يعني شيء غريب. الشكل المنظر صار يخوف. لقيتها المنظر انا لقيتها بخوف. يقول لك كيف الزلمه هذا قاعد بيمشي في الشارع متصاوب وبيمشي. والله ضلينا نمشي. لما وصلنا السكه لقينا سواق طلع الاسعاف، ما فيش اسعاف. راح له مهند قال له تعال بدنا نوصل الزلمه على المستشفى الشفا بالعجل. عندما وصلنا تقريبا كراجل البلديه الهبرن، هو عاد كنا هلقيت قبال بعض، هو في الصحابه قبالي وانا على الشقه الثاني. اللي هو بقول له مهند، بقول له يا هشام هات اواعي لابوك وهي ابوك معايا رايحين على الشفا. صار يقول له هشام ايش بتقول انت؟ ابويا مستشهد. صار يقول له ابويا مستشهد. قال له ايش بتقول؟ قال له زي ما بقول لك ابويا مستشهد. والله لو بقول له طب اعطيني ابويا كلمه، ولا بقول له خذ يا عمي كلم هشام مش مصدق انك طيب. وبكلمه بقول له ولك ايش فيه؟ هات لي اواعي وتعال لي على الشفا. لما سمع الصوت وحاجات زي هيك صار يصيح. فكرناش انه يعني لما الشاب بتصل علي بقول لابوك هيو معي موجود، كذبت وقلت له انت بتضحك علي بتكذب علي. لكن ما فيش رحمه عند الجيش الاسرائيلي، فيش رحمه. اللي هو بيقول عن حاله اكثر اخلاقيا واكثر بقول لك انه متحضر وانه مش عارف ايش وعنده بسلم الناس ومش عارف ايش وعنده ديمقراطيه. اعدامهم اعدام وماتوا. The Israeli army executes innocent people. That's what Hisham Shamali told us, and he should know. Several members of his family were killed execution style, including his cousin, Salim. 23-year-old Salim Shamali led a group of volunteers from the International Solidarity Movement into the rubble of Shujaiya on a search for his cousin, who had been wounded and was in need of rescue. One of those international volunteers, Joe Catron, explained to us what happened next. On the offensive's 14th day, July 20th, 2014, 4 other activists and I went to the Shujaiya neighborhood, which Israel had bombed for days, to accompany rescue teams through the rubble during a 2-hour ceasefire. A young Palestinian, whose name we would later learn was Salim Shamali, asked us to go with him to his house, where he hoped to find his family. It sounds ridiculous now, but at the time, we thought the ceasefire would make it safe. The house we are going to check is not the house after it, yes? Are we going to make it? Inshallah. Inshallah. As we crossed an alley with a clear line of sight to Israeli positions by the separation barrier, a gunshot from their direction struck the ground between us. We scattered into 2 groups, sheltered behind buildings on either side. After a pause, Salim stepped into the alley
hoping to lead his group to our side, but was struck by another bullet and fell to the ground. As he lay on his back, 2 more rounds hit him and he stopped moving. يلا 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 أشهد أن لا إله إلا الله يلا ارحمنا يلا يا رب The gunfire kept us from reaching him. When Israeli artillery began flying overhead and striking the buildings behind us, we were forced to retreat, leaving him. We only learned his name 2 days later when his mother, father, sister, and cousin recognized him in a video I had tweeted of his killing. 23-year-old Salem, last seen here on this video wearing a green shirt, looking for any trapped relatives during last week's ceasefire. Foreign activists accompanying Salem say at that moment, the Israeli sniper shot and killed him. The Israeli military denies it, saying there is, quote, no evidence that supports this video's authenticity. But the video went viral, his family saw it, and that's how they learned of Salem's death. سالم استشهد 7 أيام وهو برا في الشمس ما طلعناش ما قدرناش نطلعه. تقدر تحكي لنا عن سالم شوي؟ شو تتذكر عنه؟ بتذكر إنه سالم أخوي هو كان يحن علينا وكان إيش واحد بتوحم منا يجيب لنا اللي بدنا إياه إيش بنقول له يدينا يعطينا وأبويا كان يصرف معنا يصرف علينا يدينا مصروف ناكل نقسم هو يعطينا يكسينا وأبويا يشتينا في الليل إيش ما بدنا إيش نفسنا بتيجي يشتري لنا كان يشتينا هو كل شيء إيش النفسنا بتيجي عليه يشتريه لنا ولا حاجة خلاها إلا اشتراها لنا كان ياخدنا ويخلينا نقش هو اللي كان ياخدنا معاه طششنا طير زهقنا شوية لقيت راح مش حد ياخدنا طششنا يشتري لنا في الليل. كيف اشترى لك سالم؟ وين أخذك اشترى لك برودة؟ احكي لهم البرودة اللي شرى لك إياها وين؟ حنون هو كان قلبه طيب كتير. احكي لهم مين كسر البرودة اللي شراها لك سالم؟ احكي لهم. قبل من تأثيرات الحدث 4 أيام وصعوبة أنه أو ما قدرش يتحمل الخبر والظروف وفقدان أخوه حصل معه صدمة نفسية وصلت إلى أنه يعني اللي يشوفه وكأنه فقد الحياة. أنا كنت أبوه معه حملني أمانات يعني وكأنه مودع على صغره إلا أنه حملني أمانات وكأنه مودع وفعلا يعني لولا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وقدره كان أنا اعتبرته خلاص. You know, the problem not what happened, what the result, the problem after the bombardment, after this offensive. Here we're talking, Salem is an example, and the good thing, he has been documented. But a lot of Gazan people live the same circumstances. Here we're talking about thousands of Gaza children going through trauma. What's happened in Gaza is not acceptable by the human being mind. All what we witness in Gaza, we used to see it on the films. If you go to Shuja'iyya, you can see that this is what's happening in the movie 2012, The End of the World. But the difference here, it's happening in the real ground, but there they use the graphics.
Destroyed cities and shattered homes can be rebuilt if the resources are there. But what about the survivors? How can they heal the scars imposed on their psyche? The youth of Gaza have grown up through 3 wars, each more devastating than the last. At least 90% of adolescents in Gaza suffer from post-traumatic stress disorder. With mental health services pushed to the brink, these unseen scars may never heal. This video, filmed from inside an Israeli tank, shows how Israeli soldiers prefer to engage with the population of Gaza. They are parked just outside Hosea, which they had just laid ruin to. חי"ר בית חזיה, 30/7/2014, מבצע צוק איתן. אנחנו לקראת פיצוץ של משהו כמו 11 טון חומר נפץ מעל ומתחת לאדמה. פיצוץ יוקדש לזכרם של 3 נופלי הגדוד מתחילת המבצע, מיטיאורי זיכרונו לברכה, גיא בוילן זיכרונו לברכה ומושיקו דווינו זיכרונו לברכה. הגדוד לוחם במבצע מתחילתו תחת צק"ח 84, צק"ח גבעתי. בחזית אפשר לראות את המסגד, בו נמצא פיר של מנהרה משמעותית, שגם הוא יהיה חלק מהפיצוץ הכולל שישמע בעוד מספר שניות ברחבי הכפר. ברגעים אלו נותן מפקד הגדוד את הפקודות בקשר החטיבתי ובקשר הגדודי. בעוד מספר שניות ישמע פיצוץ. תחי מדינת ישראל. Hosea, a small farming town of 20,000 located hard against the Israeli border, and the site of some of the most gruesome Israeli atrocities of the war. This was the Ibad al-Rahman Mosque after Israeli troops obliterated it with C4 explosives. Like much of the town of Hosea, it was turned to ruin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسمي فتحي جمعة سليمان أبو الجموس، من سكان منطقة خزاعة، عمري 65 سنة. ايش صار؟ اللي صار البيت انضرب هيو من اليهود، ضربوا اليهود، يمكن برميل برميلين 3 يمكن بدورهم ضربوه،
هذا قانون دولة هيك الله بقول هيك تصير؟ مش حرام عليهم؟ أنت كنتوا برا البيت بس؟ أنا كنت برا البيت كنت برا البيت أنا. الناس كانت طالعين. أنا كنت أسكت يا ولد. أنا كنت برا البيت أو لو كنا في كان ضل زي ما هو البيت كنا برا البيت. كان في شهيد تحت الأنقاض؟ في شهيد واحد كان. عيلتك ابنك؟ ابن عمي. ابن عمي نزل. بدك تحكي كمان شيء؟ شو بدي أحكي يعني مش عايز أحكي والله ما عايز أحكي. الوضع ما هو عايز حكي يعني بدي أكتر من هيك الوصف بيدل على حاله من غير حكي. Thousands of civilians were trapped inside Hosea for days as Israeli forces established a cordon outside its gates. At a cafe in Gaza City, 2 Palestinian Red Crescent medical volunteers explained to us how they attempted to penetrate the Israeli siege. They described entering the area as a doorway into hell. لكن احنا كنا نتفاجئ من شغله ايش انه احنا ماشيين في الطرق نلاقي ناس ميت في الشوارع وناس متحلله يعني تتعامل معها مش عارف ايش تعمل يعني مجرد ان انت في مره من المرات هذا في التنسيق الثاني انا دخلت تلاقي تقريبا حركه 10 انفار بس مفرقين في مناطق متفرقه من المكان تروح عليه بدك تشيله طبعا الريحه الدود تمسكه هيك يطلع اللحم معك بدك ترفع ايده تطلع ايده كلها معك فانت ما كنتش عارف ايش تعمل فكنا مضطرين ما نتعاملش معهم خلص انه انا مش قادر اعمل حاجه كان انسب حل ان نفحر جوا ندفنهم ولكن اهاليهم بدهم يشوفوهم فكنا كيف صار الكلام انه تجيب جرافات كباشات بشحون تشيل وتحط في الشحن اما انت ما قادر تشيل بالمره منهم هذول الناس على باب الدار مره عجوزه شاب زلمه كبير اولاد صغار المناظر كانت الامانه بشعه. The Rejela family was among those trapped inside Hosea by Israeli soldiers. They attempted a desperate escape and wound up running into the teeth of an Israeli tank column. The journey was especially daunting for one member of their family, 16-year-old Gadir, who is severely disabled and confined to a wheelchair. وجهنا تقريبا كان معنا حوالي 10 مسنين اللي هو معوقين وقضايا زي كده فكانت من ضمنهم غدير الله يرحمها اختي طبعا بتكون فعند مدخل غزاة توجهت قربت منا شوي دبابه فقامت باطلاق النار كان اخويا بدفع في اختي اللي هي الكرسي ضربوه طلق متفجر في ايده اليمنى وفي رجله طبعا اخوي هذا ضربوه في ايده اليمنى ورجله اليمنى طبعا طلق متفجر فباشرت الدبابات باطلاق النار الكثيف صوبوا اكثر من 40 او 50 شخص في هذه اللحظه يعني فاندفعنا كنا نروح نجيب الطفله فحاول يعني اطلاق النار باستمرار يعني انه من اجل ما نقربش لهذا المكان ثاني فانتركت الطفله رغم انه رحنا لنا مرتين 3 4 رحنا نجيب الطفله حاولت الاتصال بالصليب الاحمر انه يروح يجيب لنا الطفله حيه او ميته بدنا نشوف اقل شيء الطفله يعني انت عارف يوم يعني الانسان يوم يموت في بدايه استشهاده او موته يعني بتكون بزهوته زي ما بيقولوها كل المنظمات فيش استجابه خالص فاخر مطاف صار تهدئه 72 ساعه مش يوم الجمعه اللي طلعنا فيها الجمعه اللي بعدها تقريبا بعد 10 ايام صارت تهدئه 72 ساعه وهذه التهدئه كانت من 8 ل3 ايام من 8 الصبح يوم جمعه هي بالضبط فتوجهنا احنا شخصيا دخلنا المنطقه انه نروح نجيب الطفله محد شهدائنا كانوا كلهم بعد 11 يوم او 10 ايام فقمنا بحمل اختي طبعا وصلنا للمنطقه تحت الرعب كمان في اطلاق نار كمان حملناها على فرشه وشفناها بين يدينا مشينا تقريبا ما يقارب 3 إلى 4 كيلو يوم وصلنا لسيارة إسعاف فطلع خبر انه مخطوف جندي في رفح كانت تتذكر كانت حمله عسكريه في رفح واحنا بندفن في الطفله او واحنا رايحين نشيع الطفله واحنا في المقبره 4 أو 5 قذائف مسماريه سقطت علينا والحمد لله لم يصب احد فينا بعد يعني الله حامينا لانه رايحين من اجل يعني
حفر لجثة وندفنها بس مش أكثر. فكان المشهد صعب جدا وموقف كان صعب جدا، وخاصة يعني إنه فقدنا وانحرمنا من نشوف أختي يعني 11 يوم. Hani al-Najjar managed to escape the Israeli invasion of Hosea. When he returned home, however, he made a horrifying discovery. The Israel Jewish killed 6 people in this area. 1 here and 5 this room. يعني هذا الآن الريحة ممكن تقول لي 1%. أنا أجيت لما صار. This is my house. They killed 1 in here? Yes, 1 in 5 yes. Okay, this is the hair? Yes, the hair. And this one is here. Oh, 6 people, yes. Okay. And this is my chicken. Your chicken? Yes. Your knife for killing chickens? Yes, okay. The Jewish Israeli killed. The knife is big one in here. Yes, yes. This is here. And this is gunshot. The Jewish Israeli use knife and gunshot and the في كان المنطقة اللي احنا رحنا لها خزاعة بقوا اليهود داخلين من أطرافها ومحاوطينها ومحاصرين تقريبا حركة كل الناس كانوا موجودين في خزاعة، ما حدا كان طالع. كان وضع صعب. مناشدات من كل الناس إنه بقى في الجيش كان طالب تنسيق لمنطقة القرارة، إنه في زلمة من دولة الجيش الخاصة مربوط على شجرة مطخوخ في رجليه. الجيش طاخ وطالب تنسيق انه الهلال من طلب من الصليب تنسيق انه الهلال يخش يخلي هذا الاصابه من المكان. فاولا احنا رفضنا قلنا لا بنطلعش من منطقه غير امنه. بعد بنص ساعه الصليب رن كمان مره قال لازم تبعتوا سياره اسعاف للمكان لانه الاسرائيلي هو طالب تنسيق انكم تشوفوا هذه الحاله من المكان لانه انتم عنده ولد خاصه ومربوط على شجره وضخينه في رجليه. طبعا في شباب العباد لا سكان القرار هو بالاساس وعارف المنطقه بالضبط. فقال أنا بروح مش مشكلة. طلع بالإسعاف وراح أجيب الحالة هاي. الحين وصلوا في شارع اسمه شارع العمدة. على آخر الشارع في كان الضرب اللي هو قصف. كان في قصف في المكان وكان في عمود كهرباء مسكر الشارع عليه. طبعا هو كان بعيد عن الإصابة اللي بيجيبها زي مثلا نقول حركة 10 متر. فقال لا ينزلوا رجليه. قالوا اتصلوا شباب قالوا انه مش قادرين نخش المكان اللي بدنا نروح له لازم ينزل رجليه فيش مجال. اتصلوا على الصليب قال الصليب خلاص ينزلوا رجليه 2 المسعف وكمان واحد معه شياله ويروحوا على شجره ينزلوه ويجيبوه. نزلوا 2 رن تاع الصليب على الهلال تاعون الشباب قال لا لازم المسعف ينزل ومعاه كشاف ويضوي الكشاف بعد مثلا 5 متر يضوي الكشاف ويشوف الشجره. مجرد ما نزل عبادله وضوى كشافه كان الطلق في قلبه وطلق في رجله من هون وضلوا مرمي ينزف يمكن لحد ربع ساعه واحنا بنطلع فيه من المكان. عملنا حاولنا نعمل تنسيق عشان نخش له نقول هو الشاب اللي معنا العبادله لانه كان يعني مستشهد. احنا لما طلعنا من المركز لعند المكان كان 5 دقائق قعدنا كمان 15 دقيقة واحنا بنحاول نصلوا مع العلم كان بيننا وبينه بس متر. قادرين يعني لو واحد فينا مد ايده بيسحبه رغم هيك اطلاق نار كان كثيف علينا كل ما حد يقرب بده يشده كان في اطلاق كثيف. يعني في هذا اليوم احنا يمكن ما متناش من اطلاق النار ولكن متنا حصر على زميلنا اللي بيموت قدامنا. مهندس عبادله. Under siege in Hosea,
Those too sick or elderly to escape the Israeli onslaught suffered the most. Even the old were not spared the cruelty of Israeli forces. أنا اتوضيت الظهر هناك في الغرفة هذيك وعصايا في ايدي هذه اتوضيت الظهر وقلت يا الله يا الله وجيت إلا لو على الباب هذا 4 جنود هم قال يعني صيدي صار يضربوا في هذا وهذا أنا كنت عندي شوية نشاط قلت اسمعوا يا جنود إسرائيل اسمعوا مني يوم طلعوا على صدري هانا الله قمت حيلي الله عني أنا هيك اسمعوا ليش تضربين أنا اختيار من مواليد الأتراك في الأتراك في 16 الأتراك قبل 20 و12 يوم انولدت قبل 20 لما بريطانيا دخلت البلاد لا ولدتني أمي طيب بعد هذا ليش بتضربوني ليش بتدوني وانا اختفت يا رب مش قادر For 51 days, Israel bombarded Gaza with the full might of its artillery corps. According to Israeli military estimates, 23,400 tank shells, 20,400 artillery shells, and 2.9 million bullets were fired into Gaza during the war. That's 2 bullets for every man, woman, and child in the Gaza Strip. This footage was broadcast on Israeli Channel 2 television at the height of the assault. ואם בשיר כל גל נושא מזכרת, אז כאן במחלקת 7 כל פצצה משוגרת עם מסר. יום הולדת לי, יום עוד 24, הקדישה לי פצצה. בכיף. שבת! מה כתוב? שבת! זה על זה שלא התקלחתי שבוע. אליי! אש! אתה יכול סושי? אתה מצלם פה סושי, יש פה אנשים מירוחם. Back in Hosea, those who had borne the brunt of artillery shells designed to cause indiscriminate destruction described the savagery they had endured and envisioned a bitter future in the ruins of their homes. هاي خليه يحكي كمان هذا ابنه استشهد هذا وهو ابنه بعالج في الدكتور ابنه هذا بعالج في الناس الجرحى اللي ما ضوش تسعاف الصليب يجيهم اسمع علي الله لمين وكالة الأنباء هذه الأمريكية ممتاز ايش مال ابنك؟ ايش صار معه؟ لحظة بس ابن الدكتور بس خليه يفهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنها وكالة أنباء أمريكية أول شيء بنشكرها وبنشكر الأمريكان لأن الأمريكان ناس طيبين وتعاملوا معنا بشكل طيب محترم. بدونا رغيف خبز وبدونا ساندويش وبدوا الإسرائيليين صاروخ ودبابة وطيارة. أطفالنا هذول الموجودين هذا كمان 10 سنوات 15 سنة بده يصنع قنبلة ذرية في بيته ويمحي إسرائيل كلها. ليش؟ شاف أبوه بموت قدامه، شاف عمه بموت مستشهد قدامه، شاف أهله بيته مسقوف، هذا بده يعيش في خيمة من الآن 10 سنوات عشان ما يلاقيش له أكل وشرب الطفل الصغير هذا. فكيف بدنا نخلي نرفع الكراهية والعقد من قلوب أطفال زي هذولا؟ كيف بدنا نرفعها؟ بأي أسلوب كان قولوا لي أنتم كيف بدنا نرفع نخلي طفل زي هذا نرسم على وجهه بسمة، بدنا نجيب له صاروخ ونقتله
بنجيب له رغيف خبز نضحك عليه، لا بنضحكش عليه. مين بده فيكم خبز امريكي يا شباب يا اطفال يا صغار؟ اوباما بعت لكم بلالين صغار، بدكم اياهن؟ لا. لان ما جابش بسمه على وجوههم. ايش اللي بتفكروه يعني؟ هي رسالتي انا للشعب الامريكي، للامريكان، للعالم كله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما ظلمنا نحن الشعب الفلسطيني. بعدين الشعب الفلسطيني مش شعب ارهابي، الشعب الفلسطيني شعب حضاري. Rafah, a city on the border of Israel and Egypt. Its outlying neighborhoods were some of the first areas attacked by Israeli forces. And it was there that we met witnesses to the atrocities that ensued. And there that we learned how the invading Israeli army selected human shields from among the civilian population. أول شيء إحنا لما خشوا كنا في الدار هذا. قالوا لهم اطلعوا، صاروا يزعقوا عليهم بالدبابات اطلعوا برا. أول شيء الإسلام بعدين النسوان اطلعوا طابور واحد. لما طلعوا طفوا الزلمة الأول واخذوا ابنه وخلوه درع بشري يخشوا فيه من دار لدار. كنا هلا بعد دخلون جوا ودخلونا وكنت مكتف ومغمى. قالوا لي تعال، حطوا مسطحشات في ظهري ممكن 6. صاروا يفتشوا نزلوا العد وهذا، وصاروا خبطوا في الحيطان وطلبوا علي الكلاب وانا مكتف. الشبك هذا حطوه وقفوه. هاي كسر هيك نوع الشرقيس بالواسط. الشاري شوف البيبان كسروا لنا عن كل البيبان ما خلوش شيء. هاي كتبوا وصار يكتبوا على الحيطان. تعال نعم. وقفوا على الشبابيك؟ الشبك هذا حطوه حماية هنا. حطوه وهم وراي. حطونا هنا وهم وراي وطلعت وراي. بعدين وقفونا على كمان الشباك هذا والشباك هذا. بعدين خبطونا في الحيطة وقاعدين. فرشينا وقاعدين في بوريدهم، كل واحد في البارودة من غيره. المكان هذا كان فيه قناص قتل فيه 2 شباب زي الورد، ما لهم دعوة في تنظيمات ولا لهم دعوة في حاجة. قنص في الروس، الجورة في الراس هالقد. اطلاقهم على ما اظن 250. لا والله اكثر من ايش 250 صغير. المهم فقتلوا شابين، واحد اسمه صالح الزغيبي وواحد اسمه علاء ابو شباب. هذا اللي لقيتوهم لما كنتوا واحنا طالعين ماشي شردين من الدور لقيناهم، ما قدرناش نسعفهم. يوم الجمعة اللي قبل الحرب اللي جاء قبل الجمعة السوداء. طلعنا والله ما قدرنا نقرب جنبهم، لأنه أصلاً إحنا كان المنظر مش قادرين نطلع حالنا، إحنا خايفين يعني يصير فينا حاجة. وصار من هنا طخ على المرة العجوز. We walked across the street to the ruins of a home, and in the center of a scorched field, we met Suleiman Isrebi, the bereaved father of Saleh. أنا هذا ثاني شهيد مش الأول. الأول إمتى؟ الأول في 2006. والبيت الأول في 2006. بيت وشهيد في 2006. وبيت وشهيد وسيارة في 2014. ونبغى نطلع من البيت. طلعنا من البيت. في الطريق في شاب كان مستشهد. حاول صالح الشهيد يسعفه يعني. ضربوا طلق هنا. ساب الشهيد لما خبطوا طلق هنا. ساب الشهيد حاول يشرد يعني. أخذ يمكن زي الزيتونة ضربوا كمان طلق ظهره من هنا طلع من صدره. عمره 22 عام، سواق السيارة هذيك. شايف السيارة هذيك سيارته. وهذه السيارة احنا بنعيش منها، مش عاملينها ملاكة، سيارة بنشتغل عليها. استغفر الله العظيم. معاناة تتصور بديش تحكي عنها يعني، المعاناة اللي بنعانيها احنا بتعبرش كلمات. يعني اقدر اقول لك واصل كيف كلمات ما بقدريش. احنا من اول مقاومة بدأت واحنا بنعاني. من اول ما بدينا الحياه واحنا بنعاني معهم، من اول ما بدينا الحياه حياتنا 60 سنه واحنا بنعاني مع اليهود. كل يوم حرب، كل يوم حرب، كل يوم حرب، كل يوم ضرب، كل يوم نسوي بيت هدوه يتربي ولد يقتلوه. وايش ما سووا؟ ايش ما سووا الامريكان واسرائيل والعالم كله انحى ظهر قوم الى اخر واحد فينا بموت. لو سلمنا غزه كلها زي هيك حجار مش حنستسلم.
كل غزة يستلموها اليهود حجار بعدين احنا بنستسلم. اما طالما احنا فينا نفس عندنا قوة حنظل نحارب ونقاتل لما نحصل على حقنا. بعد ما يستلموها زي هيك دمار بيستخشوا غزة، ما يضلش ولا واحد عشان يقدروا يخشوا غزة. أنا بيتين مهدود لي، مش بيت، واثنين شهداء بسيارة، وبيتي مدمر هاي زي ما أنت شايفه، وقاعد في الشارع وبطلب المقاومة بالاستمرار حتى ناخذ حقنا. تعال يجي واحد يعوضنا عنها. By August 22nd, 2014, it appeared that the war was finally ending. Diplomats in Cairo had agreed on a ceasefire, but with the Israeli public clamoring for more war, the military arranged one last round of strikes, this time targeting the heart of Gaza City. These are the ruins of Zafar 4, a residential tower with no military value whatsoever. Its residents make up the core of Gaza's educated middle class. Nearly all of them had been forced to evacuate and watch as their homes, their belongings, and their memories went up in the flames of an American-made bunker buster bomb fired by Israeli jets. برج كامل يعني لمحة بصر كل شيء راح. بحاول اطلع الفلوس في ذهب في صيغه في اغراض يعني اغلب الاغراض جوا بس يعني هاي البيت مش مبين حاجه منه غير بس صار في البيت يعني مش مبين شيء لانه طبيعي انه يعني الاسرائيليين ما عندهم مش حجه ذريعه ثانيه انه يقصفوا شيء ثاني لانه ما لهمش غير مدنيين ما فيش حدا يعني يقصفوها لانه حاولوا كثير انه يشوفوا يعني مقاومه على الفاضي ما لقوش شيء يعني ما لقوش غير مدنيين يعني البرج السكني هذا كله مدني يعني في اشياء كثير يعني باستغراب يعني احنا مندهشين يعني سكوت يعني العالم كله ساكت شايفين يعني الامر انه حقوق يعني حتى حقوق الانسان ساكت يعني ما مش عارف بيطالبوا حقوق الحيوان هم اصلا ما فيش حقوق للانسان. From a distant tower, Dan Cohen filmed an Israeli drone strike followed by successive bunker buster bombs launched by F-16 attack jets at the Italian compound, another residential tower that was home to scores of middle-class families in Gaza City. The Israelis failed to topple the tower, but they destroyed it nonetheless. At the base of the shattered building, we met a group of workers as they attempted to retrieve the belongings of its now homeless residents.
Deep inside the tower, we found one of the 2,000-pound bombs the Israeli military used to destroy it. الدربوز في حشو. هو هذا نزل في المنطقة هذه فوق، يعني نزل وسحل انفجار هان ونزل هيك، يعني بعد ما انفجر في المبنى هذا نزل نزول. هذا ما انفجرش، لو انفجر انفجار كامل كان أثر على المنطقة كلها. Hussam Barawi was among the scores of families rendered homeless by the Israeli airstrike on the Italian compound. هذا مسكننا يدل على الجبن الإسرائيلي، على الهمجية الإسرائيلية. هذه ليست مصانع صواريخ وليست مخازن أسلحة، إنهم الآمنين، إنهم المدنيين فقط. هذا البرج اسمه المجمع الإيطالي، بناه مستثمر إيطالي جاء شرى قطعة من الأرض وبنى عليها برج مواصفات غربية جميلة جدا، حديثة متطورة ضد الزلازل. من يسكن هذا البرج؟ إنهم مهندسون، إنهم أطباء، إنهم معلمين، إنهم رجال أعمال، إنهم نخبة، إنهم نخبة المجتمع، إنهم من يمثلون الثقافة والحضارة. يعني لماذا نحن نسأل لماذا يهدم مثل هذا البرج؟ إنها فعلا الهمجية الإسرائيلية التي تستهدف كل ما هو في هذه الأرض من حجر وبشر وشجر والجميع. لماذا؟ لتصنع الإرهاب، لتصنع الخوف، لتطرد الناس من أرضهم. هذا وطني، هذا التراب أنا منه، أنا أحبه، أنا بحب هذا التراب، أنا بحبه، أنا منه هو مني. هذا الوطن غزة هذه أمي، فلسطين هذه أمي، وأنا لازم أبر أمي، لازم أنا أقدم لأمي. After enduring the trauma of death and injury, having resisted the brunt of one of the world's most powerful militaries, and having witnessed the systematic destruction of their homes, their towns, their cities, and their places of work, after 51 days of relentless war, a ceasefire was declared, and the people of Gaza poured out into the streets to celebrate their survival. يأسرك القلق احذر، يخطفك النفق احذر، يأسرك القلق احذر، يخطفك النفق. ستصحقون إذا دنيتم، ستصحقون إذا بقيتم، ستصحقون إذا دنيتم، ستصحقون إذا بقيتم. In the ruins of Shujaiya, the Al-Qassam brigades emerged in public for the first time since the war began. Having spent 51 days literally underground, these guerrilla fighters were free to trumpet their gallantry before an admiring population. لقد ظل شعبنا يعيش معنى اليتم مضطهدا مقهورا، واليوم ومن غزة الصمود والانتصار بات واضحا لكل العالم أننا لم نعد أيتاما. لقد كبر الأيتام واشتد عود مقاومتهم، ولن يسمحوا بعد اليوم لأحد كائنا من كان أن يضطهدهم أو أن يمارس عليهم القهر والعربدة. إن شاء الله شهداء بالملايين على القدس رايحين منتصرين منتصرين منتصرين. إن شاء الله الله ينصر المقاومة ورجال المقاومة.
مش مشكلة شهداء، احنا لاخر ولد لاخر طفل حنضلنا نقاوم حنضلنا نقاوم حنضلنا نقاوم. In the border city of Beit Hanun stood the Bisan Zoo and Amusement Center. Before the war, the zoo provided Gazans with a rare respite from the siege. Now, the place was shuttered and shrouded in sadness. حوالي يمكن 35 36 حيوان توفوا. لا قديش بالمية من كل الحيوانات؟ من كل الحيوانات حوالي يمكن 85%. ما ضلش شيء يعني 85% تقريبا توفوا. شو كان أكثر حيوان بتحبوا هنا؟ والله أكثر شيء بقينا نضحك معهم مع القرود اللي غادي يعني هم أكثر شيء بقينا نلعبهم لأنه باقي يعني زي ما تقول يتقبل يعني مثلا تيجي تضحك مع تنفذي زيك يصير يخبط زيك وتضحك معه يعني والطعمية يمسك من إيدك وياخذ يعني أكثر شيء بقينا نتعامل معاه. والله شعورنا بالأسر كثير يعني احنا حسينا احنا بقينا نتعامل مع المدينة بقيت أقضي في المدينة حوالي 18 ساعة يوميا أكون موجود داخل المدينة بقيت أروح على بيتي 5-6 ساعات أروح وأعود أرجع على المدينة يعني وشغل شبه متطوع في المدينة يعني تقدر تقول شهريتنا يعني تعتبر بس يعني على قد أجور طريقنا رحتنا وجيتنا بس يعني بقينا شبه متطوعين يعني بقينا نبني شوي نبني فيها وفي الآخر لما خلصنا وجهزنا وما صدقنا إنه المدينة تجهز وانبسطنا عليها ودخلنا الناس مجانا يعني صار بعد ما أنا مقتل الحيوانات يعني زي ما نقول كانوا بني آدمين اللي ماتوا. مش يعني حيوانات مثلا عادي مش مشكله الموضوع لا يعني موت الحيوانات هذا برضه اثر فينا زي كانه يعني بني ادمين يعني تقول لي كانوا الناس بنعرفهم يعني بقينا نتعامل مع القرده ونجيب لهم اكل معنا من دورنا يعني وطعميهم وشي زي كده تعاملنا معهم كانهم يعني ناس بنعرفهم عاديين يعني زي كانك تتعامل مع بني ادم صاحبك. Months after the ceasefire, electricity had been reduced to 4 hours a day, while in Gaza's border regions, residents were literally left in the dark. In Shujaiya, the Abu Khaisi family struggled to make do in the ruins of their home. هاي الأولاد الصغار شوف كيف هالمنظر. هذا كانت مضيت حياتي وانا بشتغل عشان اعمر البيت هذا لليوم عمري 54 سنه وانا بعمر في البيت هذا في ثواني يجوا ينزلوه عشان هذا في مقاومين ولا احنا مقاومين ولا حاجه احنا شعب من الشعب. شفت كيف؟ زي ما انت شايف فيش حطانه هذا كله بده تنزيل ها الله كله هاي للسقوط ها فرج هذا كله هاي حطانها كلها خربانة كلها خربانة هذا اللي اليهود طلع حجر بقى يرجم عليهم هذا بعود بقول له هذا عمره 3 شهور هذا في الحرب جه هذا ايش اسمه؟ وديع As fall turned to winter, Israel and Egypt tightened their siege. The despair spreading across Gaza was especially palpable in the beachside Shati refugee camp. عدد أسرتي 5 أنفار. إلنا 3 سنين قاعدين عن الشغل يعني ما فيش شغل نشتغل. فيش ضاقة يعني الحياة ياس بالمرة. وما يعني الأولاد لما بيجوا والولد بيجي بقول له هات شيكل معيش شيكل أعطيه. المرة بدها أغراض أشياء أبصر إيش ما فيش عايشين يعني عيشة مرة بالمرة ويعني ما فيش معي أدفع أجار الدار وعدة مرات يعني بقت المرة بدها تطلق وهذا من وراء فيش شغل. الشرطة اللي هيك بيكونوا هربوا أكيد شافوهم من بعيد وخافوا منهم. سوريا الأكل بكونش بعد مرار متوفر في الدار من قلة الشغل يعني اللي عند الصغار يعني ملابسهم يعني على الفاضي يعني ملابس صفية وهذا معيش يعني اشتري لهم هذا
وضع صعب ويعني مرات بصح من هنا من جمعية مساعدة إشي، مش دائما يعني وضع تعبان. بطلع مثلا بشتغل من الصبح لآخر النهار ب20 شيكل، بدنا يكفي ايش ولا ايش يعني. اجاني تبع الدار بدي يطردني من الدار، بده الأجار هذا يعني صرت ناقل يمكن في 30 دار، يعني وضع تعبان. قد ما الواحد يشتغل بده يضل يدفع للأجار وهذا، محدش مدور على حد في الدنيا. يعني بدك الصراحة حاولت أنا يعني قبل هيك إني أسم حالي من الوضع اللي بعيشه، يعني عايش ومش معيش أولاد كويس يعني. من وين أروح أسرق يعني؟ ما تعودناش على الأمور هذه. يعني حاولت إني بدي أموت حالي يعني عشان أتخلص من هالدنيا بس. Winter in Gaza is especially harsh these days. Thousands of families have no place to shelter from the cold rains. This family relies on a camouflage tarp left behind by the Israelis to keep the moisture out of what's left of the home those Israelis destroyed. Without electricity, sometimes the only way to warm your home is to light an open fire in the salon. And with sanitation equipment embargoed by the Israeli siege, low-lying areas like these are particularly vulnerable to flooding. Some 100,000 homes were destroyed by Israeli forces during their 51-day-long assault on Gaza. Here, in Hosea, 55 families left homeless by the war had taken shelter in shipping containers donated by aid agencies. أنا ساكن في هذه الكرفانة هنا، العيلة 7 أشخاص، عندي الوالدة برضو الثانية عجوز ما بتشوفش ولا بتمشي، وأنا مريض وعاجز بشوفش. كنا لما سكننا هنا وأجا في بداية الشتاء أجت مطرة قوية في يوم جمعة، دخلت المية علينا من الصفاية اللي جوا تحت الحمام، طفت علينا مية المجاري وتلت هذه الكرفان، غرق الولد الصغير هذا، وفي دخلت مية من هنا من مية الشارع من برا طفت جوا، والمية دي جتنا من الحمام من جوا، والولد الصغير هذا غرق ودوروا عليه، ندور ماخذينه الشباب، واجت الناس تجري علينا ويعني طلعونا. كانت المية شو هيك عالية، مية كثيرة خشت علينا وفراشنا كله غرق. ايش اقول لك، رمونا كله، الناس حنوا علينا بدال، اعطونا بدال الفراش. والله يا ما يسد بدل البيع. ما بمشيش على الجدار، نعالج فيه شيء ومفيش نتيجة، ويعني لو كان في شيء يعني يساعدونا معالجته بكره انه يصير يمشي. كل شيء ممنوع عن جميع الأكل، تشرب حليب خاص، وضعه يعني طول النهار هو بيزحف يعني مش فيش، وضع صعب زي هذا ما باكل شيء لحاله، بده حدا يوفر له يعني طعام شراب شيء حليب اشياء زي هيك ضروري، حاجات ضروريه زي هذا انا ما بقدرش اجيبه. انت لازم تشتغل. فيش عندنا ماء ولا غير العمار عندنا يا عم، احنا ناس مزارعين، هدوا الارض وهدوا الشجر وجرفوا الشجر وهدوا البيوت، ما طلش ولا حاجه عندنا، ولا زي ما انت شايف رجعنا للصفر. يعني لسه يا مهون هجرة ال 48
على المأساة اللي احنا قاعدينها. لسه 48 أهون من المأساة اللي احنا عندنا. فيش مستقبل بالمرة، فيش عندنا أرض الحدودية هذا ما فيش مستقبل بالمرة. يعني أول ما بيجتاحوا اليهود بيجتاحوا الأرض الحدودية هنا، منطقة غزاعة، منطقة الزنة، ومنطقة بيت حنون، والمناطق هذه أول ما بيخشوا فيها اليهود يعني. بتعمر يعني بعد احترامي لك، بتعمر وبتزرع وبتفلع، بعد شوية بتمرق الدبابة بتجرف وبتطلع. كل اللي عملته في ثانية بروح. من عيلة النجار حوالي 48 نفر اللي استشهدوا من هنا. أصعب حرب الحرب هذا، أصعب حرب يعني صبرا وشتيل حرب مشي، حرب ال 48، حرب ال 67، أصعب حرب هذا حرب بيت. يعني كان إسرائيل مغلولة علينا غل بيت والحمد لله إحنا صامدين في أرض الرباط لآخر قطرة في دمنا، إحنا صامدين فيها الحمد لله. يجعلنا يا رب من أهل الصامدين يا رب إن شاء الله. والله صربة همل كلها يطمس شيء يصحى الشيء. كيلو ميزو البيت 100 شيك 170 شيك. قبل كنا نشتغل بالكلاوات طبعا انت شايف الوضع غير وفيش. نحكي عن الكهرباء. الكهرباء الله يعين هالكهرباء. انت خلاص وصلت بالنسبه انت النور كله بلاش منها الكهرباء. قول له احكي عن لقيتها عن غلاء الحشيش. بالنسبة ل اسمع قول له جرام الحشيش باش في يا استاذ حرام يا سيدي. Yeah, he's fucking crazy. جرام الحشيش ب 25 شكل وربي والله. وين تخش؟ Months passed, and the cold rains of winter gave way to the baking heat of spring. In Shujaiya, the Abu Khaisi family was still living in the remnants of their home, but without its newest member. Born during the war, little Wadia did not make it through the harsh winter. وجا في الحرب ومات في الحرب. خذها مسكين. وجا في الحرب ومات في الحرب. بعد ما خلص الحرب. هم فوق ساكنين في والبيت مقصوف في غرفة مقصوفة حطينا عليها زيت وقعدنا عشان السلامة بقينا متأجرين عنده وطردنا بده مصاري وهو معوش مصاري يدفع. فاضطر نحط زينك ويقعد فوق. الآن ما تبنوا من الثلج. البرد. من البرد والثلج يعني سقعة كثير. وهي الأوضة زي بدك تطلع تشوف فضايل. هاي فوق مرة. أنا مودية. أول ما صارت الحرب شردنا في الكنيسة هذه اللي يمكن تعرفوها. قعدنا فيها ليلة ما استحملناش يعني، وأنا انخنقت قلت يعني على شهر ما تحملتش. طلعنا سكننا في الشيخ رضوان، قعدنا طول الحرب يعني، ولدت برضه في الشيخ رضوان بالحرب. ولما بعدين احنا رجعنا هان لقينا الدار كلها مهد. نمنا فيها ليلة وكان الراديو وكل شيء. عودت سكنت في الشجاعية وبعدين عودت رجعت هان، وصار عمر وديع 6 شهور. يوم من الأيام صار يجي البرد يعني من المنخفض، الساعة 9 الصبح صحي وديع يعني. قعدت ألعب فيها وردع فيه يعني بالمصاصة. فجأة الولد صار هيك يرتب وسقعان، أدفي فيه مش راضي يدفى بالمرة، بس ما لحقناش يعني حتى ناخده على المستشفى. بس ما أبوه عامل هوب بطل يعني التنفس عنده دغري القلب وقف. طلع فيه أبوه يجري في الشارع ما سافه أبوه لما قالوا له ابنك ميت. حملوا عمه أخدوا معاه، لو ضل يدور على السيارة ما لقيناش حتى السيارة يعني.
ما سعفناش احنا كمان ما قدرناش. لقوا سيارة وركبوا، راح على الدرة عملوا له اللازم وما يعني ما صحيش، قالوا له متوفى. ايش كل شوية نتذكر مش راضي يروح عن بالي. دقيقة زي كأنها حاجة طلعت من قلبي. خواتو دايما بيسألوني بيقولوا لي نايمين مطرح وديها، لبسوني من هواعيه. هذه كتير بتقولي لابسيني من هواها أخوي، دايما بتلبس منهم. قادرين ننساه. الشاب هذاك علينا 5 شهور ويعاود زي ما احنا ماشي خالتي بالضبط زي نفس المشهد نفس براد الشاي يغمى الديكور هذا بقى اسوء من الاول والله يا خالد. لا وجهه هو والله لا انت واحنا بالثالث ماشي وهي نفس الحاجه. يعني احنا بنقول انتم نفس الشيء كويس الاتصال ولا جدد علي يعني الصحفي انا يعني كل الاحترام الصحفي كل احترام له ولا واحد من الفصائل اجى وصلنا هان ولا واحد بيقول لها مين لا من رام الله ولا من حماس ولا من الجهاد ولا من الجبهه الشعبيه وصل البيت هذا وخشوا زي ما انتم خشيتوها. يعني انا بحترم كل الصحفيين اللي بيدخلوا البيوت هان وبيشوفوا حالتنا ايش هي حالتنا. بس رساله اما انا بتمنى من واحد من حماس او من فتح او من الجهاد او من الجبهه الشعبيه او من كل الفصائل يجي يخش البيت هذا ويقعد زي ما احنا قاعدين هنا ويجي يشرب عندنا فنجان قهوه او فنجان شاي. ما فيش واحد منهم وصل. هي عنده صار لنا سنه واحنا زي هيك زي حالتنا زي هيك. In October 2014, world leaders gathered in Cairo to raise funds for the reconstruction of the destroyed Gaza Strip. The damage exacted on Gaza's civilian infrastructure by Israeli violence exceeded $8 billion. U.S. Secretary of State John Kerry pledged only a fraction of that, however, with just $212 million. Out of this conference must come not just money, but a renewed commitment from everybody to work for a peace that meets the aspirations of all. In the end, half of the $5 billion pledged at the donors conference in Cairo was funneled through the security services of the Palestinian Authority, which rules cities in the West Bank, far from the Gaza Strip and in coordination with the Israeli military. By February 2015, United Nations reconstruction funds for Gaza had dried up completely. And once again, the people of Gaza were left to their own devices, forced to use whatever tools they had to salvage anything they could. مش يعني بده يصور حساس Back in the border town of Hosea, Youssef Hussein Najjar was still languishing in a shipping container and sweltering in the summer heat. يعني تقول لك الوضع من أسوأ ما يكون. وبعدين بالنسبة للإعمار هذا بنسمع كلام على قلة فعل، فيش فعل، فيش مش شايف حدا معمر ولا حدا مسوي لنا حاجة. والله شايف كله كذب والكل بيضحك علينا من شهد. ما احنا شايفين في حاجة. كلام فاضي كله. فيش حاجة. ولا واحد عطينا وعد صحيح ولا واحد قال لنا بدنا نعمر لكم ولا نسمع بس بنسمع على الإذاعات. الإذاعات بنسمع كله كلام فاضي. ولا متأمل ولا عمري متأمل ولا من قبل ولا من الحين.
كله كلام فاضي. وحنضلنا نعاني ويمكن اخرتها نرتمي في الشارع، لانه كمان بنسمع انه اصحاب الارض بدهم يمكن يطلعونا من هنا، بس مش عارفوا كيف، مش عارفين وين نروح اذا طلعونا، يعني فيش مكان الواحد يقعد فيه بعدين. يعني هذه اللي قاعدين فيها عذاب في عذاب، وفي الصيف موت نار. هي الحج جوا هي بالصيف قاعدين في الحر. يا الله تعالوا لي يا الله، يا الله يا رب حن علي يا رب، يا رب يا رب ارحمني يا رب، ارحمني يا رب يا بي يا بي يا بي. In the heart of Shujaiya, the site of Gaza's most ferocious stand against its occupiers, amidst the rubble and ruin, where hardly a single home had been rebuilt, the first annual Karama Human Rights Film Festival took place. في هذا المكان الذي ستمتزج فيه العتمة بالنور على شاشة بيضاء، هنا على السجادة الحمراء ستسير خطواتكم لتعلن أنكم أهم ما في هذا المشهد، رغم فقركم، رغم بؤسكم، رغم نومكم في عراء الوطن. هنا على الجدران التي نجت من الحرب وظلت واقفة سنرى الفلسطينيين يتوجعون، يحلمون، ينهضون من موتهم أحياء. أهلا بكم في الزمن الذي سقطت فيه حقوق الإنسان، لتفتحوا في الأفق شاشة من نور تذكر العالم بأخطائه وإدارته الظهر لحقوق الإنسان الفلسطيني. إن كنا ضحايا للوحشية، هذا نورنا في العتمة يدعو العالم لمشاهدة غزة كرامة، يدعوكم لمشاهدة أفلام حقوق الإنسان الفلسطينية والعالمية. نفعل هذا لنصرخ في القاتل رغم الموت ورغم عوامل الفناء، لا نزال نمتلئ بالحياة. هذا الحلم ما صار معه في الواقع. This is downtown Gaza City. The symbols of resistance are everywhere here. A monument to the homemade M75 rocket, and billboards honoring the Al-Qassam brigades that defended Gaza against the Israeli military. "Run, Habibi," the sign read, mocking the American-armed Israeli Special Forces who retreated under fire in the Battle of Shujaiya. In an olive grove to the east of Gaza, volunteer members of the Nasser Salah al-Din brigades drilled for a military escalation that they saw as inevitable. أيوة زوج
ممتاز. تكبير! الله أكبر! يا حيوان ليش تكبير أنت؟ طب يلا اطلع 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 زق زق لبرا انهي. اطلع اطلع يا مروان. ايوه مروان اسرع. ايوه ورايا علي. ولم نولد مقاتلين، نحن بشر مثلنا مثل الآخرين، بل بالعكس نحن أطيب من كل البشر، فنحن نصبر ونصابر، نرى شهداءنا ونرى إخواننا أشلاء ودماء نصبر لأن هدفنا أكبر من الإنسان وأكبر من الآخر. نحن ندافع عن قضية وندافع عن عقيدة وندافع عن وطن سلب مننا. نحن انضمينا إلى كتاب صلاح الدين حتى نرجع أرضنا ونريح شهدائنا في قبورهم. أخوكم في الله أبو محمد، نحن نسير على درب الشهداء والقادة من قبلنا لتحرير القدس وفلسطين كلها من دنس الاحتلال. كملوا شغلكم كملوا. صح. احنا نتوقع في اي لحظه وفي اي وقت يكون هناك حرب رابعه على قطاع غزه خلال ال7 سنوات الاخيره او ال6 سنوات الاخيره. نتوقع كل شيء، ونحن في نهايه الحرب 2014 كانت المقاومه على استعداد ان تخوض الحرب عده اعوام وليس عده اشهر او عده ايام. يهتكون الأعراض ويهدمون المساجد ويذبحون الأطفال، وأنتم يرون هذا ولم يفعلوا أي شيء. فنحن في كتائب الناصر وفي كل المقاومة الوطنية والشعبية، وكل من يقول أنا مسلم فليدافع عن هذا الشعب الفلسطيني. Nearly a year after we first met the family of Salam Shamali, the young man who was executed on camera by an Israeli sniper, we visited his younger brother Wasim, who explained to us how the pain of loss had only deepened since the war. كلها تغيرت حياتي، يعني بطلت أعرف أطلع، بطلت أعرف، صرت أجد يعني لما يصير عندنا فرح إشي بروح أشتري، بس بروح بقى فيك شوية وبروح. ظروف صعبة في كل شيء، في الدراسة، في الدار، في الشارع، وين ما كان يعني أتضايق لما من بعد الحرب، بعد ما استشهد. قبل الحرب يعني كانت أيام عادية، كنت أطلع على الباب وألعب ونروح نطش وين ما كان كنا نطلع، بس بعد الحرب لقيت بعد ما استشهد يعني بطلنا نطلع، بس إذا نطلع على الباب نلعب بنطش إيش. يعني صرت كل جمعة أروح على المقبرة وأزور وأروح. بدي أطلع بس مقاوم عشان أجيب دم سالم، أخذ بالطار من الاحتلال، من اللي قنصوه. بس أنا بدي أطلع كرمال سالم، بس عشان أخويا وعشان بس الشعب الفلسطيني. أنا يعني حاسس إنه كل واحد له أخو شهيد بده يطلع مقاومة. كل ولد صاحب، يعني صرنا في الجامعة أصحاب، كله بده يطلع مقاومة. كل واحد أخوه شهيد بده يطلع مقاومة، بده ياخذ بطار أخوه، هو اللي بده يجيب دم أخوه من الاحتلال. Resistance takes many forms inside Gaza. These are the Camp Breakers, Gaza's first B-boy crew. Their founder, Shark, explained to us how the culture of hip-hop helped him keep his spirit up in the time of the siege.
We are dancers. We use our dancing for making us forget what's happening by the Egyptians or the Israelis. Because if we don't have something to make us feeling something better like dancing, we will be like psycho walking in the streets, you know. There is a lot of people here, you can't even look at them like they are alive. It's like zombies walking in the streets because of this shitty situation. That's why we don't talk about political things. It's not from our business. We know that we will not have a border to travel from the Egyptians or the Israeli side. If we are not having a good minds, we will go down and give up, and we will not live like normal lives. But that's how we think here. That's all. For 15-year-old Malak Matar, a self-taught painter and student from Gaza City, the easel and the brush are as powerful as any other tool of resistance. Art is something like, if I don't do it, I won't be okay. And sometimes when I just need to draw something, I just feel crazy that I'm full of energy that I need to do this. Art is like a language which all the world can understand. By my art, I can resist with my own materials. I can resist with my own paintings. How simple is my art, but it could affect. Most of people here and the situation in Gaza, people are all about politics. There is no space for creativity, there is no space for talents. In spite of the importance of politics, I hate it because it's bottomless well. I don't like people who are all about politics and thinking about politics more than themselves. I want to say that we are not documents and we are not number, only mentioned when we killed or injured by Israeli aircrafts, but we are the human and we are the people of Gaza who have the right to live and express them feeling as any human in the world. I can't tell you that I love Gaza, but sometimes I need to have opportunities to let the world know me and know who's Malak. Like in Gaza here, nothing like, and no one cares at all. If you do or if you don't do, it's the same. So my only hope is to travel abroad and to move freely without restriction. Any place where the people appreciate art, any place. I don't have a specific country. Until now, even the kids who are the same with my age, they are just still trying to recover. They're still trying to heal from the lost war. It is not something easy to forget. Even in my short life, I'm just 15 years old. What I'm only remember is the lost war. If you just tell me about my childhood, I'm just remember the war. Like there is no such, it's a 3 wars, and I've just witnessed of 3 wars. There is no such good things to be remembered in the life. So that's it. There is no rights at all for us. On the days of October 9th and 10th, 2015, hundreds of youth gathered at the buffer zone between Israel and Gaza. For the Israeli military, this is a free fire area. According to its policy, anyone approaching within 300 meters of the fence can be shot on sight. The demonstrators came without the approval of local authorities, without weapons or armor, with nothing more than the will to confront their besieger face to face.
خرج الشبان الفلسطينيين يعبرون عن اتساقهم واخوانهم في الضفة الغربية في المواجهة أمام الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخارجة اليوم هي رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن شبابنا الفلسطيني في قطاع غزة هو متمسك بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة. كما ترى حجارة أمام آليات عسكرية تضاهي آليات في الشرق الأوسط، حجارة، أعجلة كاوتشوك، بقاليع، أشياء بسيطة يعبر الفلسطينيون، يعبر الشباب الفلسطينيون عن تلاحقهم وعن تلاحمهم بإخوانهم في الضفة الغربية أمام الاحتلال الإسرائيلي. For 2 days straight, the demonstrators waved Palestinian flags and sent volleys of rocks at the soldiers enforcing the occupation of Gaza. With a seemingly endless supply of tear gas and a hail of live bullets, the Israeli army tried to drive them back from the buffer zone. Some 145 youth were wounded in the protests. أنا اليوم تعرض 2 أصدقائي إلى إصابة، أحدهم في رجله والآخر في يده، ولكن احنا اليوم رغم أنه أصدقائي اتصابوا وذهبوا إلى المشفى إلا أنه نحن هنا موجودين لكي نوصل رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن شعبنا الفلسطيني متمسك بخيار النضال ضده، أن شعبنا الفلسطيني متمسك بالثوابت الفلسطينية، متمسك بأن الدماء هي الطريق والحل الوحيد للنضال وللتحرر من هذا الاحتلال الإسرائيلي. Seven others never returned home, targets of Israel's shoot-to-kill policy. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يمعن ويطلق النار بشكل مباشر على الرأس وعلى البطن. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بشكل قاتل For 2 days, the youth of Gaza put their bodies on the line to shake their cage, to pound on the heavy gates of Gaza. But with the war over and the world's attention focused elsewhere, they were left to wonder if anyone was listening. Sun's everything. Bring a candle of your making, light it, and see it beaming. In a very dark and cold room, wait until the last bit of it. Watch it standing in the gloom, candle after another, flaring, lasting. Comes a hurricane and blows it out. So weak, so helpless. Carry your child wherever you go. 9 months in the womb, a lot more in life. They bring happiness and joy. They flare when all is dark. Then long before the age of weakness comes an occupier and blows them out, chops them to pieces. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Since we last filmed inside the Gaza Strip, our permission to enter has been denied by the Israeli government press office. Gaza has been virtually cut off from the outside world. Electricity has been reduced to 2 or 3 hours a day. Running water is becoming scarce. Those who can get out do so as soon as they can, and those who remain are left to wonder when the next war will come down, who will live and who will be the next to die. Israel and its allies are killing Gaza, and yet its people persist in the face of siege, continuous warfare, deprivation and exclusion, undaunted in their struggle to live free.